हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी देन लेट्स गेट स्टार्टेड। आज आम लक्ष्मीर अभिसार टॉपिक 2 पढ़ा शॉर्ट स्टोरी बाय मनोज दास। मधुबनर मेयर। आकाश एड़े नील, नक्षत्र माने एड़े भास्वर, अथच एड़े अंतरंग। डंगारे बसी रही कथा अनुभव कर दिव्य सिंह बाबू चमत्कृत हेले। डंगा भासी चली सुलुसुलु पवन रे दिव्य सिंह बाबू मन शांत हो आसला। मुंड भितर छाती भितर पुला पुला जंत्रणा, उत्कंठा और क्षोभ जमिति तुला भली उड़ी चली जाउथले। मन हेउथला अंधकार भितर सेगुड़िक मिशि जाउथले, से जेमति से सबको देखि पारुथांते। समय केते हेलाणी से अभ्यासवशतः कचटी को अनाइले। से भूली जाइथिले जे घंटाटी मध्य से खोली करी ट्राउजर्स पकेट रे पुराई देइथिले। भोर हेबाकु निश्चय बेसी विलंब नहीं। मधुबन नगरीर लोके कौन भाबुथिबे, कौन कल्पना करुथिबे। दिव्य सिंह बाबू हसी पकाइले। बहु क्रंदन पर से हस बड़ मधुर, बड़ एकांत। हसीथिले से 12 घंटा तले पौरसभा बैठक रे। किंतु ए हस से हस भितर आकाश पाताल प्रभेद। घंटा घंटा व्यापी अश्रुपात भितर से पुराणा हसर अभ्यास धोई होई जाइछि। उत्तर प्रौढ़ जीवन रे न होई ए रातिर अभिज्ञता 30 वर्ष तले होइथांता हेले ताहेले हुएत जीवनव्यापी अन्य सह लड़ाई करी जोरजार गौरवतार नीति रे से ख्यातनाम होई न थांते। हुएत से मधुबन नगर मेयर होई न थांते, किंतु जीवनधारा होइथांता धीमान और श्रीमान। 12 घंटा तले से हसीथिले जेतेबेले वृद्ध सुदर्शन बाबू वक्तृता देउ देउ कांदी पकाइथिले। अवश्य बदनु रुमाल रे आवृत रखी से हसीथिले, आउ से विस्मित भी हेउथिले। सुदर्शन बाबू मुंड कौन सामान्य विकल हेलाणी? तांको भली जणे अवसरप्राप्त प्रवीण अध्यापक एही कथारे कांदी पकाइबे नहेले? अवश्य मेयर निर्वाचन में दिव्य सिंह बाबू पाखरे तांकर पराजय तांको बहुत मर्माहत करिथिला। एकदा दिव्य सिंह बाबू तांकर छात्र थिले। वृद्धंक वेदनार हुए तो सेटा विशेष हेतु। यदि दिव्य सिंह बाबू जणे 2 जण सुहृदଙ୍କ जरिया एकाधिबार एही वचन द्वारा तांकर संताप प्रशमित करने को चेष्टा करिसंती जे पुत्र ठारे पितार पराजय, शिष्य ठारू गुरुर पराजय, विजयर ही नामांतर मात्र। सुदर्शन बाबू रकठक जवाब देइछंती। से महान बाणी विद्या बा ज्ञान रे विजय पराजय प्रति प्रযোज्य, लांच मिछ धप्पाबाजी अध्युषित निर्वाचन रे विजय पराजय प्रति तार प्रयोग मूढ़ता। सुदर्शन बाबू पौरसभा बैठक रे गतकाली जो विषय भाषण देउथिले ताहा सेतेबेले दिव्य सिंह बाबू को बड़ विचित्र मने हेउला। सुदर्शन बाबू सहर भितर गोरु गाई उत्पात कथा कहूथिले एपरि भाषा रे जे जेमिति से मधुबन नगरी उपरे नाजी आक्रमणर वर्णना देउथिले। विशेष तो गोटे निर्दिष्ट गाई जे कि संप्रति प्रसिद्ध होई उठिथिला, ताहारी उपद्रव संपर्क रे अभियोग कला बेले सुदर्शन बाबू कांदी पकेइथिले। गाईटी केवल जे चोरी करिवारे धुरंधर थिला ता नुहे, तार भाषा ज्ञान एते एड़े तीव्र थिला जे ता श्रुति रे ताको चोरणी बोली कहिले आ रक्षा नथिला। चो कहवा बेलू से अरणा आखिरे सिंह आगे अनाइब। शब्दटी शेष करिया मात्रे से आक्रमण करिब। सुदर्शन बाबूंकर अलिअल नातुणीटीर बीए परीक्षा चली थाए। झीटी मनस्तत्व ऑनर्स क्लास रे अध्यापिका मुख निसृत समस्त बाणी तथा प्रैक्टिकल पाठ जोड़िए नोटबुक रे संचित रखिथिला। 2 प्रहर रे बारंदारे पढ़ु पढ़ु से टिके निदरे सोई पड़िथिला। निद तुटिबा बेलकु चोरणी गाईटी फाटक बाहर को चली जाउछि। खंडिए खाता सह तार मलाट भी संपूर्ण निश्चिन्न। अन्यटीर अर्धभुक्त मलाट खंडिक मात्र लॉन भीतर उद्धार करा जाई पारिथिला। नातुणीर ट्राजेडी रे अभिभूत सुदर्शन बाबू से दिन पौरसभा बैठक रे कांदी पकाइथिले। सुदर्शन बाबू तांको हस को लक्ष्य करिथिबे और दुखित होइथिबे एया भाबी कथाटा को स्पष्ट करदेबा पई दिव्य सिंह बाबू बैठक परे परे वृद्धंक पाखक जाई कहिले, सार किछि मने करिवे नहीं, आपणको क्षोभ टिके मात्राधिक होई जाउछि। सुदर्शन बाबू तीव्र दृष्टि रे अनाई कहिले, किपरि? दिव्य सिंह कहिले, सार गाई जुगे जुगे पशु। सुदर्शन बाबू कहिले, मु से विषय किछि संशय प्रकाश करिवार मोर मने नाही। मोर प्रश्न ई जुग जुगर पशु कबड़ू पौरसभा आमको रक्षा करिबो कि नहीं? दिव्य सिंह कहले, सार गाईटा एक कागज कई खंड चबाई खाई एमती गोटाए ट्राजेडी नुह। सुदर्शन बाबू किछ समय हतबाक रही कहिले, कौन हैला? पिलाटार 2 वर्षर संचित नोट पुणी आउ किछि नुहे, मनस्तत्व। दिन 2 पहर रे एड़े बड़ पुलकित पौरसभा थिबा सहर रे आखि पलक रे सामान्य गाईटाए चबाई खाईजिबो, एटा ट्राजेडी नुहे? दिव्य सिंह पुणी हसी पकाइले। सुदर्शन बाबू दीर्घ निश्वास छाड़ी कहले,
ତମେ ବୁଝିବ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ, ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନିଜକୁ ସେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସହାୟ ମଣୁଛି। ଆଇନ କାନୁନ ସରକାର ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପରିକି ଖାତା 2 ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଆନ୍ତା, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ କେଡ଼େ ଅସହାୟ। ହାୟ, କେଡ଼େ ଅସହାୟ। ଦିବ୍ୟସିଂହ କହିଲେ, ନାହିଁ ସାର୍, ଯେତେ ଅସହାୟ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେ ନୁହଁ ପରା। ହା ହା। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ବାଡ଼ି ଧରି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମୋ କଥା ବୁଝିବା ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ। ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରନା, ମୋ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ନେଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କେବଳ ଟିକିଏ ଚିଡ଼େଇ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଟି କରି ହସିଲେ। ହୃଦୟରେ ଜ୍ୱାଳା ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ବାସ୍ତବିକ ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କ ପକ୍ଷରେ 12 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନଯାକ ସେ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ହିସାବରେ ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାତ୍ରାପଥରେ ପରାଜୟକୁ ଗୋଟାଏ ବିପୁଳତର ଜୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁଧାରି ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ଅସହାୟ? ନା, ନିଜକୁ କେବେହେଲେ ସେ ଅସହାୟ ମଣି ନଥିଲେ। ମନୋବଳ, ଧନବଳ ଓ ଜନବଳ ସମ୍ଭୂତ ସହାୟତାରେ ସେ କେବେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ଭୋର ହୋଇ ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକାଳୀନ ଏମିତି ଶୀତଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ କେଡ଼େ ମଧୁର ସତେ! ଦିବ୍ୟସିଂହ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ସଳଖି ବସିଲେ ଓ ଗଭୀରତର ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। କାଲି ଗୋଧୂଳି ବେଳେ ବି ଏମିତି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଲୋଭରେ ସେ ନଈକୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପୌରସଭା ବୈଠକ ପରଠାରୁ ସେ ଛାତି ଭିତରେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଜାତୀୟ ଦହନର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନିର୍ଜନ ନଈକୂଳ। କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ସେ ପାଣି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ନଈର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତରେ ପଶିଯିବା ପାଇଁ, ତା'ର ମନ୍ଥର ସ୍ରୋତର ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଠେଲା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷର ବାଥରୁମ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଦେହ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସହରର ନଦୀକୂଳ ଭ୍ରମଣବିଳାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନ ରହିଛି। ଏଇଟା ଅପନ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳ। କେହି କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଘଣ୍ଟାଟି ଖୋଲି ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ପକେଟରେ ପୂରାଇଲେ। ତା'ପରେ ବୁଶ୍ ସାର୍ଟ, ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ଓ ଗେଞ୍ଜି ଓହ୍ଲାଇ ଗୋଟାଏ ପଥର ଉପରେ ରଖିଲେ ଓ ପାଣିରେ ପଶିଲେ। କେତେଥର ସେ ଏହି ନଈରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ଅବଶ୍ୟ ଏମିତି ନିର୍ଜନ ଘାଟରେ ନୁହେଁ। ଅଦୂରରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏକ ମହିଳା କଲେଜ। ସେ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ସନ୍ତରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଲ୍ଲସିତ ଚିତ୍କାର କରି ସେପାରି ଛାତ୍ରୀନିବାସ କୋଠାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତୋଳୁଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କେବଳ କାନ୍ଥରୁ ହିଁ ଫେରୁଥିଲା। କାନ୍ଥ ସେପାରିର କୌଣସି ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ। ଆଜି ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିବ୍ୟସିଂହ ହସିଲେ। ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ବହୁ ଦିନରୁ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଭାସମିତିରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକଗତ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ପକାଇ କହିଥିଲେ, ତୁ ଆଉ ସଭାରେ କହିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଉଦୀୟମାନ ବକ୍ତା ପଚାରିଥିଲେ। ବୋଉ କହିଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ତୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତୁ ଝଡ଼ିଯିବୁ। ଝଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କ୍ରମାଗତ ମୋଟା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗତ ପୌରସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିବ୍ୟହସ୍ତୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ପଶିଯାଇଛି ନା ଯେମିତି। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ତରତରରେ ଅଣ୍ଡରୱେୟାରଟି ବାହାର କରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟି ହାତରୁ ଖସି ସୁଅରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖୁବ୍ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲେ ସେ। ହୁଏତ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲାଣି। ଦିବ୍ୟସିଂହ ହସିଲେ। କୂଳକୁ ଚଟାପଟ ଉଠିଯାଇ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ଭିତରକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେ କେତେ ସମୟ ପାଣିରେ ରହିଲେଣି। ଏଥର ଉଠିଯିବା ଦରକାର। ସେ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। କୂଳରେ ଧଳା ହୋଇ ଗୋଟାଏ ଦୋହଲୁଥିବା ଜୀବ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଚିହ୍ନିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋରୁଟିଏ। ଛନକା ପଶିଗଲା। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଥିବା ସେହି ଚୋରଣୀ ଗାଈ ନୁହେଁ ତ? ସେ ତରତରରେ ପଥରଟି ଆଡ଼କୁ ଉଠିଗଲେ। ବୁଶ୍ ସାର୍ଟ ଓ ଗେଞ୍ଜି ଶେଷ କରି ଚୋରଣୀ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଟ୍ରାଉଜର୍ସକୁ ଚୋବାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦୂର ହୋ ବୋଲି ପାଟି କରି ଗାଈ ଆଡ଼କୁ ପାଣି ଛିଟିକାଇଲେ। ଗାଈଟି କୂଳ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ସମେତ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। କେହି ନାହିଁ। ଉଲଗ୍ନ ମେୟର ଚୋରଣୀ ଗାଈ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଗାଈ ତଡ଼ିତ୍ ବେଗରେ ଅପସରି ଗଲା। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଦୂରର ମୋଡ଼ରୁ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଗୋଟାଏ ଜିପ୍। ପଲକ ପାଇଁ ଝଲସିଗଲା ତାଙ୍କର ସିକ୍ତ ବିପୁଳ ତନୁ। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତଳେ ବସିପଡ଼ି ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ। ଜିପ୍ଟି ତୁରନ୍ତ ବ୍ରେକ୍ କଷି ରହିଗଲା। 3 ଜଣ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲେ।
ପାଣି ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଶୁଣିପାରିଲେ ସେହି ହତଚକିତମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର କିଅଁ ଦୋଷ। ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କରି କର୍ପୋରେସନର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ 2 ଜଣ ସହକାରୀ। ନଈ ଭିତରକୁ ଡେଇଁଲା କ'ଣ? ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଗରିଲା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ମଧୁବନରେ ଗରିଲା କେବେଠୁ ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡିର ଆକୃତି ମଣିଷ ଭଳି ମନେ ହେଲା। ଅଥଚ କିଛି ଗୋଟାଏ ଜନ୍ତୁ ଜାନୁଆର ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ତୁଷାର ମାନବ ଫାନବ ନୁହେଁ ତ? ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ସେ କାରଟି କାହାର? ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣେ, ଇଏ ତ ମେୟରଙ୍କର। କାରଟି କ'ଣ ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି? ସାର୍ କାହାନ୍ତି? ପୁଣି ସେମାନେ ନୀରବ ରହିଲେ। ଜଣେ ପାଟି କରି ଡାକିଲେ, ସାର୍ ସାର୍। ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନାଇଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ସାର୍ ତ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଖୋଲା ପକାଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। କଥା କ'ଣ? ମୋତେ କାହିଁକି ସବୁ କଥା ବଡ଼ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଛି। ଚାଲିଲ ସାର୍ଙ୍କ ବସାକୁ। ସେମାନେ ଜିପ୍ ଚଢ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଭୟଙ୍କର ଲଜ୍ଜାରେ ଥରୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟସିଂହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରିବେ? କାର୍ ଛୁଟାଇ ଘରକୁ ପଳାଇବେ? କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବେ। ବିସ୍ମିତ ପରିବାର ପୋର୍ଟିକୋ ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବେ। ସେ କାର୍ ପାର୍କ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆଗେ ଦରୱାନ ଆସି ସସମ୍ଭ୍ରମେ କାର୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଧରିବ। କେଉଁ ମୁହଁରେ ସେ କାରକୁ ବାହାରିବେ? 15 ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା। ସ୍ରୋତରେ ଠେଲି ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିରାପଦ। ଆହା, କେହି ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଏତିକିବେଳେ ନଈକୂଳକୁ ହେଲେ ବୁଲି ଆସନ୍ତା। ଦିବ୍ୟସିଂହ ତାକୁ ଚୁପି ଚୁପି ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତେ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପୋଷାକଟି ନେଇ ଆସନ୍ତା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଫଳରେ ନଈରେ ହେଲେ ଭାସି ଆସନ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ଧୋତି। ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଥର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲେଉଟି ଆସିଲେ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇ ସବୁ କଥା କହିଦେବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଇ ଲୁଗାପଟା ନେଇ ଆସିଲେ ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରିବେ। ଦୂରରୁ ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲା। ତାଙ୍କରି କାର୍ ପାଖରେ ଆସି ଅଟକିଲା ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ି। ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ପଛ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଓ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ୟୁରୋପୀୟ ବୋହୂ। ଏ କ'ଣ? ତହିଁ ପଛ ଗାଡ଼ିରେ ପୋଲିସ କେତେ ଜଣ। ତହିଁ ପରେ ପରେ ସହରର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ହାୟ। ତହିଁରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବାଡ଼ି ହସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନ ରାୟ। ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କ ଛାତି ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଉଠି ଆସିଲା ଏକ ପ୍ରବଳ କୋହ। ସାନ ଭାଇର ବିଦେଶିନୀ ବୋହୂ ଆଗରେ ନିଜର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଜାହିର କରିବା ଭଳି ସତ୍ସାହସ ସେ ଯଦି ବି ଆୟତ୍ତ କରିପାରନ୍ତେ, ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଆଗରେ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚୋରଣୀ ଗାଈ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧ କାନ୍ଦିବା ବେଳେ ସେ ହସିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ। ନଈ ଭିତରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଯାଉଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍ ସାର୍ ବୋଲି ରଡ଼ି କରି ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗୋଟାଏ ଅତିକାୟ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏଥର। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କ କୋହ ପ୍ରବଳତର ହେଉଥିଲା। ମଣିଷ ଏଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିପାରେ? କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜର ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ? କାହିଁକି? ଅଦ୍ୟମ ଅଭିମାନ ଓ କୋହର ପ୍ରକୋପରେ ସେ ଯେତେ ପାରିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ। କେତେବେଳେ ଚାଲି କେତେବେଳେ ସନ୍ତରଣ କରି ଡଙ୍ଗାଟିଏ ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଶକ୍ତି ଠୁଳ କରି ତାକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରି ତହିଁ ଉପରକୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସୁଅରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଛାତି ଓ କଣ୍ଠରୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗଳ କାଢ଼ି ନେଲେ ଓ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କାନ୍ଦିଲେ। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ସେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବୋଉ କୋଳରେ ଅଥବା ବାପାଙ୍କ ଛାତିରେ ପଡ଼ି। ତାପରେ କେତେ କାଳ ସେ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି ସତେ? କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ? ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାପା, ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଓଲଟ ପାଲଟ ପରେ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ସେ କେଡ଼େ ନିଃସଙ୍ଗ। ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଚାଲିଥିଲା ଅଣଓସାରିଆ ନଈରେ। କେତେବେଳେ କୂଳରେ ଆସି ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିଲା ଓ ପୁଣି ଖସି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଦୁଇ ତଟରେ ଶୂନ୍ୟ ବିଲବାଡ଼ି। ଉପରେ ଆକାଶ। ସେଇ ସୁଦୂର ସ୍ମୃତିର ବୋଉର କୋଳ ଭଳି ଏ ନଈ, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଛାତି ଭଳି ଉଦାର ଏଇ ନିଃସୀମ ଆକାଶ। ଆଜି ଯଦି ସେ ନ କାନ୍ଦିବେ, ଆଉ କେବେ କାନ୍ଦିବେ? ବହୁ ସମୟ ପରେ କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ତନ୍ଦ୍ରା ଆସିଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଡେଣା ପିଟି ପିଟି ମାଳ ମାଳ ମେଘ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ତନ୍ଦ୍ରା ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ଗୋଟାଏ ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପୁଣି ସେଥିରେ ଉଠି ବସିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ହାଲୁକା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ଯାଇ ପୁଣି ଅଟକିଲା ଆଉ ଏକ ଥାନରେ। ଭୋର ହେଲାଣି। କୂଳରେ ଗୋଟାଏ ବୁଦାମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଟିକି ଝିଅଟିଏ। ଦେହକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସତର୍କତା ସହକାରେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ମୁଣ୍ଡ ତୋଳି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୋର ଲୁଗା ନାହିଁ, ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ କିଛି ଗୋଟାଏ ଦେଇପାରିବୁ? ଝିଅଟିର ମୁହଁରେ କୌତୂହଳ ଓ ଦୟା ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ନଉନୁ, ସେ କହିଲା ଓ ଚଟାପଟ ତା ଟିକି ଦେହରୁ ମଇଳା ଫ୍ରକ୍ଟି ବାହାର କରି ନେଇ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ନେ, ଧର। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଫ୍ରକ୍ଟିରେ ଚୁମା ଦେଲେ। ମନ ହେଲା ସତରେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିପାରନ୍ତେ କି? ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଏଇଟା ତ ହେବ ନାହିଁ ଝିଅ, ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ।
ଓ ତୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ବାପା ଭଳି ରହ। ଝିଅଟି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆବିର୍ଭୂତା ହେଲା, ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା ଧରି। ହେଇଟି ବଡ଼ ମଣିଷ, ନେ ଧର। ଗଭୀର ପରିତୃପ୍ତି ସହ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଗାମୁଛାଟି ପିନ୍ଧି ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବୁଦା ଡାଳଟିମାନ ଟାଣି ଧରି ଧରି କୂଳକୁ ଉଠିଲେ। ଝିଅକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାର ବିସ୍ମିତ ବାପା। ଦିବ୍ୟସିଂହ ନିସଂକୋଚରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଟୀରକୁ ଗଲେ। ବିଡ଼ି ଟାଣୁ ଟାଣୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ କହିଲେ। ଅଭିଭୂତ ଧୀବର ଗାଈ ଲୁଗାପଟା ଚୋବାଇ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲା ଓ ସହାନୁଭୂତିରେ ଚୁ ଚୁ କଲା। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସହରକୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯାଏ। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଧୀବର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସଫା ଧୋତିଟିଏ ପିନ୍ଧି ଓ ଗାମୁଛାଟି ଦେହରେ ପକାଇ ଦିବ୍ୟସିଂହ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସହର ବ୍ୟାପୀ ଇତସ୍ତତ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନତା ପ୍ରଭାତର ମଧୁବନ ସମାଚାରରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମେୟରଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ନାନାଦି ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ବାଦ। ହରଣଚାଳ, ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ନାନାଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଏକ ଦିଗରେ ଗୋଟାଏ ବିଚିତ୍ର ଜୀବର ନଈରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମେୟରଙ୍କ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ, ବେଲ୍ଟ ଓ ଚର୍ବିତ କିୟଦଂଶର ଉଦ୍ଧାର। ଏ ଦୁଇ ଘଟଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଜଟିଳ କରି ତୋଳିଥିଲା। ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ କାଉନ୍ସିଲର ସୁଦର୍ଶନ ରାୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଗତକାଲି ପୌରସଭାର ଆଲୋଚନାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମେୟର କୁଖ୍ୟାତ ଚୋରଣୀ ଗାଈକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଓ ଗାଈ ମେୟରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୋବାଇ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଅତଃପର ବୃଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଈଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗାଈଟିକୁ ତତ୍ପରତା ସହ ପୋଲିସ ଓ କର୍ପୋରେସନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାହାରି ପାଖରେ କୌଣସି କୈଫିୟତ ଦେବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। କେବଳ ଥରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନ ରାୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏତକ କହି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଗଦା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସାର୍, ଅସହାୟତା କ'ଣ ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।